So, okay, basically, spectra means the interaction of the electromagnetic radiation with the matter. So we have different types of electromagnetic radiation. Okay, starting from gamma rays, UV rays, X-rays, like radio waves. And we are interested in radio waves in NMR spectroscopy. So getting my point. So naturally, we have different spectral techniques. In UV spectroscopy, we will analyze particularly the interaction, that is the change in electronic energy levels. In IR spectroscopy, some changes within the vibrational energy level. So we will analyze the functional groups in IR spectroscopy. Okay. In UV spectroscopy, UV visible spectroscopy, particularly we'll analyze the conjugation. And here, let us look at the radio frequency region. So something happens to the nuclei of the atoms, particularly magnetic nuclei of the atoms. Okay. So when you are given an NMR spectrum, what you will look? So ikkade manaki questions kuda depend avutayi annamata. So that is, how many signals do you get? Any signals kanipistunnai? That indicates the number of equivalent and non-equivalent sets of protons. Number two, the position of signals, where those signals are being appeared. Signals ekkada kanipistunnai? So ikkada okati. Are you getting my point? That is, relative positions will indicate the electronic environment of the, what you call as the protons. So that is indicated by the chemical shift. Chala important question. So in the NMR important questions, chemical shift okati, spin splitting okati. కాబట్టి అవి ఎక్కువ ఫోకస్ చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ ఎన్ని సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి, ఈక్వలెంట్ అండ్ నాన్ ఈక్వలెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్, పొజిషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్, దెన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్స్. ఈ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే సింగిల్గా జస్ట్ లైక్ ఇది సింగిల్ లైన్ ఉండాల్సిన సిగ్నల్ ఇట్లా ఎందుకు స్ప్లిట్ అవుతుంది? సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్. సో దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ అడిషన్ టు దట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటగ్రేషన్ కర్వ్ అంటాం, మ్యాథమెటిక్స్లో ఉండే ఇంటగ్రేషన్ కర్వ్ లాగా. సో ఈ రేషియో చూస్తే ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్క సిగ్నల్లో కరెస్పాండింగ్ ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తాయి అనమాట. దట్ విల్ ఇండికేట్ ది రిలేటివ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ఈచ్ సిగ్నల్ ఆర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. కాబట్టి ఈ థింగ్స్ whenever you are given the NMR spectrum, you will be looking for these things: number of signals, position of signals, then intensity of signals, multiplicity of signals. So ఈ ఫోర్త్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, సెకండ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్, తర్వాత కొంచెం తక్కువ. కాబట్టి మనం ఈ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేద్దాం, ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మిగతా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోదాం. రైట్, ఈ పీపీటీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను గ్రూప్లో. కాబట్టి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ యూ కాపీ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ గెట్ ప్రిపేర్డ్. రైట్. సో బేసికల్లీ NMR spectroscopy depends upon what is known as magnetic nuclei. That is defined or determined by the what is known as nuclear spin quantum number. It's purely experimental thing. I could be 0 or 1, 2, 3, 4 like integrals or half integrals. I equal to 0 అయితే నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ అంటాం. ఇఫ్ I is non-zero, అది 1 కావచ్చు, 1/2 కావచ్చు, 3/2 కావచ్చు, అవి మ్యాగ్నెటిక్ న్యూక్లియై అంటాం. దీస్ ఆర్ ప్యూర్లీ వాట్ యు కాల్ దిస్ ప్రాక్టికల్ values. కాబట్టి మనం don't bother about this. But we are interested in NMR spectroscopy only those nuclei for which I is non-zero. I zero కాని న్యూక్లియైకి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటాన్ తీసుకుంటే I is equals to 1/2, even C13, N15, F19, P31, etc. So our study area is proton NMR spectroscopy. That is, we are interested in the proton. కాబట్టి C13 ఫోకస్ చేస్తే C13 లైక్ N15, F9, ఎట్సెట్రా. రైట్. సో I మనకేంటంటే 2I+1 లెవెల్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట. వెన్ యూఆర్ కీపింగ్ దోస్ మ్యాగ్నెటిక్ న్యూక్లియై ఇన్ సమ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్, దోస్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ, లేకుంటే దే విల్ బి గ్రూప్డ్ ఇంటూ 2I+1 levels. For example, if you take proton I is equals to 1/2. కాబట్టి 2I+1 అంటే 2 వస్తుంది.
కాబట్టి ప్రోటాన్ కానీ F19 కానీ P31 కానీ వీటికి 2 లెవెల్స్గా 2 గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయిపోతాయి ప్రోటాన్స్. అది ఒకటి మై పాయింట్. ఇంకా వేరే దాన్ని తీసుకుంటే అట్లా అనమాట. కాబట్టి మనం ఒకటి అలైన్డ్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ఆపోజిట్ ఉండొచ్చు. లైక్ ప్రోటాన్ విల్ బిహేవ్ యాజ్ ఏ టైనీ బార్ మ్యాగ్నెట్ లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అపోజ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే అలైన్ చేయొచ్చు. అది చూద్దాం మనం ఒకసారి. లైక్ దిస్. సో ప్రోటాన్స్ ఏమైతాయంటే ఇక్కడ ఎస్. సో స్టార్టింగ్లో గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎక్కువ మోర్ ఏముంటాయంటే మోర్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ మోర్ న్యూక్లియర్ విల్ బి ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్. ఒక్కసారి మనం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, దే విల్ బి టేకింగ్ ది ఆపోజిట్. దీన్ని ఒకసారి మనం పిక్టోరియల్గా యానిమేషన్లో ఇట్లా చూడొచ్చు. సో మనం జనరల్గా టెక్నిక్ ఏంటంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ న్యూక్లియర్ని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడతాం. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దాని పర్పెండిక్యులర్గా ఒక రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్ని మనం పాస్ చేస్తాం, హిట్ చేస్తాం. లేకుంటే విల్ బంబార్డ్ దోస్, విల్ ఎక్స్పోజ్ దోస్ న్యూక్లియర్ విత్ ది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ థింగ్. 3 things అన్నమాట. మన న్యూక్లియర్ దోస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దట్ శాంపుల్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దానికి పర్పెండిక్యులర్ ఏం చేస్తాం, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్ పంపిస్తాం. కాబట్టి చాలా వరకు న్యూక్లియర్ ఏమవుతాయి, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సేమ్ అంటే ఏమంటాం అదే లైన్లో ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ మనం RF ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇవి కాస్త ఆపోజిట్కి వెళ్ళిపోతాయి, అంటే హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లిప్పింగ్. చూడండి ఒకసారి. ఎస్. సో అలైన్డ్ కాస్త ఏమైంది, అపోజింగ్కి వెళ్ళిపోయింది. నెగటివ్ మై పాయింట్. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కింద నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి పైనకి వెళ్ళడం అంటే ఫ్లిప్పింగ్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్లో ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ సమ్ ఎనర్జీ, విల్ గెట్ ఏ సిగ్నల్, ఒక సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. సో మన బయర్ మ్యాగ్నెట్ ఇట్లా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిసిషన్. కాబట్టి న్యూక్లియర్ ఏమైందంటే కంప్లీట్గా ఇట్లా ఏమంటాం, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిసిషన్ అనమాట. రొటేషన్ కాదు, రొటేషన్ అంటే డైరెక్ట్ ఇట్లా తిరగడం, అట్లా కాకుండా విత్ యాంగిల్తో తిరగడాన్ని ఏమంటాం, ప్రిసిషన్ అంటాం. కాబట్టి న్యూక్లియర్ విల్ ప్రిసిస్ వెన్ ఈ ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక మనం ఇచ్చే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, ఫ్లిప్ అవుతుంది, NMR సిగ్నల్ వస్తుంది. ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అని. సో చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు, బట్ ఇది మనకు ఐడియా ఉండాలి. దీనికి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది, గామా HO. దిస్ ఈస్ BO అంటారు, లేకుంటే HO అంటారు. దిస్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ గైరో మ్యాగ్నెటిక్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. దట్ వాట్ యూ కాల్ ఈచ్ న్యూక్లియర్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ గామా అనమాట. ప్రోటాన్కి ఒకటి ఉంటుంది, C13కి ఒకటి ఉంటుంది, లైక్ దట్. ఎస్, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. రైట్. ఓకే, బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లైక్ దిస్. రైట్, శాంపుల్ ఇక్కడ పెడతాం మనం ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. తర్వాత దానికి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు చెప్పినట్లు ఏంటంటే లో ఎనర్జీ ఉన్న ప్రోటాన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ న్యూక్లియర్ ఏమైతే కొన్ని కేంద్రకాలు ఏమైతే పైకి వెళ్ళిపోతాయి, న్యూక్లియర్ విల్ ఫ్లిప్ అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్లో సిగ్నల్ వస్తుంది, అది డిటెక్ట్ చేసి మనకు ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది. స్టార్టింగ్లో చూస్తాం. దిస్ ఈస్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ నేను మాట్లాడుతాను. రైట్, ఇదొకటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. కాబట్టి చాలా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మీరు అడిగితే అడగవచ్చు, అది దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. నౌ వీఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది అప్లికేషన్స్ పార్ట్, నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. కాబట్టి NMRలో ఎన్ని సిగ్నల్స్ ఉంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నట్టు, అన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది కదా. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కెమికల్లీ ఈక్వలెంట్ ప్రోటాన్స్. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసేసుకుంటే కనుక మరి ఎట్లా ఈక్వలెంట్ అని చెప్తాం. సింపుల్గా నైబర్స్ చూడండి, దీని పక్కన ఎన్విరాన్మెంట్ చూడండి, పక్కది చూడండి. సో దీనికి దానికి సిమిలర్ ఉంది అనుకోండి, దే ఆర్ ఈక్వలెంట్. డిసిమిలర్ ఉంది అనుకోండి, నాన్ ఈక్వలెంట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది మనకి, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ ఉంది. రెండు సేమా డిఫరెంటా, ఈక్వలెంటా కాదా చూద్దాం. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీని పక్కన ఏముంది చూడండి, ఇట్ హెస్ కార్బనైల్ గ్రూప్. మరి ఇటర్ అండి, ఇప్పుడు దీని పక్కన కూడా ఏమైంది, కార్బనైల్ గ్రూప్ ఉంది. దాని తర్వాత అంటే రెండు కూడా ఈక్వలెంట్. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ కూడా మిథైల్ గ్రూప్స్ CH3 కానీ దిస్ CH3 ఈజ్ adjacent to carbonyl oxygen, but this methyl group is adjacent to oxygen. కాబట్టి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. కాబట్టి ఈ రెండు డిఫరెంట్ అన్నమాట. దోస్ ఆర్ నాన్ ఈక్వలెంట్.
కాబట్టి 2 సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది. సో సింపుల్ టెక్నిక్ అనమాట. జస్ట్ నైబర్స్ అంటే కంపేర్ చేసుకుంటూ పోండి. సిమిలర్గా వచ్చితే ఈక్వలెంట్, డిసిమిలర్ వస్తే కనుక నాన్ ఈక్వలెంట్. చూద్దాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎస్, సో ఈ 2 ఒక టైప్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ 2 ఒక టైప్ కాబట్టి 2 సిగ్నల్స్. యూ కెన్ వర్క్అవుట్. ఇది కూడా అంతే, డైఇథైల్ ఈథర్. సో ఈ మిథిలిన్ గ్రూప్స్ ఒక టైప్, మిథైల్ గ్రూప్స్ ఒక టైప్, 2 సిగ్నల్స్. సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్విక్లీ రష్ అప్. మీరు ఈ పీపీటీ షేర్ చేస్తే కాబట్టి తర్వాత వర్కౌట్ చేసుకోండి. ఇది ఐడియా అనమాట, రైట్? మిథైల్ అసిటేట్ ఇది డిఫరెంట్, ఇది డిఫరెంట్, ఇది డిఫరెంట్. కాబట్టి 3 సిగ్నల్స్ వస్తాయి మనకి, 1 2 3. ఇది ఏంటి అని అడగవచ్చు, కొద్దిసేపు వెనక చెప్పుకున్నాం. డిఫరెన్స్ ఉండాలి. మనం షాప్కి వెళ్తామండి, 1 kg రైస్ కావాలి అంటాం. అంటే ఇప్పుడంటే డిజిటల్ వచ్చింది కనుక దానికి కూడా రిఫరెన్స్ పెట్టి, సో మనం అదివరకు ఇట్లా ఈ బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు, 2 pan బ్యాలెన్స్. కాబట్టి ఇటువైపు ఏం చేస్తాడు, సమ్ వెయిట్ పెట్టేటోడు, సమ్ కదా, ఇటువైపు మనకు దానికి ఈక్వలెంట్కి ఇచ్చేటోడు. అంటే ఇది రిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో అట్లాంటి కంపేర్ చేయడానికి ఏదైనా రిఫరెన్స్ కావాలి. దిస్ ఈస్ రిఫరెన్స్ కాంపౌండ్ అనమాట. దట్ విల్ డిస్కస్ జస్ట్ నౌ. These are some more examples. You can work out later. I'll quickly rush up. చూసుకోండి. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక డయాస్టీరియోటోపిక్, ఎనాన్షియోటోపిక్ అనే చిన్న కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వర్కౌట్ చేసుకోండి. సో మనకి ఏంటంటే ఈ 2 ప్రోటాన్, ఇది డౌట్ లేదు, ఇది ఒక టైప్, ఇది ఒక టైప్, డౌట్ లేదు. మనకి ఇక్కడ దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండింటిని 1 by 1 రీప్లేస్ చేస్తే ఎనాన్షియోమర్స్ వస్తున్నాయా, డయాస్టీరియోమర్స్ వస్తున్నాయా చూడండి. ఎనాన్షియోమర్స్ వస్తేనేమో ఈక్వలెంట్ అంటాం, డయాస్టీరియోమర్స్ వస్తేనేమో నాన్ ఈక్వలెంట్ అంటాం. కాబట్టి ఇవి చేస్తే ఏమైతే మనకి ఎనాన్షియోమర్స్ వస్తాయి చూడండి. ఎస్, సేమ్ థింగ్ అండి, అది కొంచెం డిఫరెంట్గా తీసేసుకున్నాం. కాబట్టి మనకి ఏమైతే ఈ 2 కూడా ఇక్కడ పెడితేనేమో ఏబి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని షిఫ్ట్ చేస్తే ఎనాన్షియోమర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈక్వలెంట్. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి ఏబి డయాస్టీరియోమర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి నాన్ ఈక్వలెంట్. ఇక్కడ కూడా చూడండి డయాస్టీరియోమర్స్ కుడ్ బి ఏమంటాం, ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ కావచ్చు, జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ కావచ్చు. స్టీరియోకెమిస్ట్రీ దట్స్ ఎ బిగ్ డిస్కషన్ అగైన్. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి విల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ హియర్. సో పొజిషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ది chemical shift, what is known as chemical shift. సో కాబట్టి ఇది రిఫరెన్స్ ప్రోటాన్స్ అనమాట. మనం ఏం చేస్తామంటే శాంపుల్ కి రిఫరెన్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఇది ఒక సిగ్నల్ ఇస్తుంది, దాని నుంచి కంపేర్ చేస్తే ఎంత దూరంలో ఉంది. దట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ది రిఫరెన్స్ కాంపౌండ్, సిగ్నల్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్ కాంపౌండ్. ఆ సింపుల్ గా చెప్తే ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ సిగ్నల్, ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ సిగ్నల్ an NMR spectrum is called as chemical shift. It indicates the electronic environment around the protons. Yes, we'll be taking the reference. That's called tetramethylsilane TMS. అదే ఎందుకు తీసుకుందామో I will explain just now. కాబట్టి దీని నుంచి ఎంత డౌన్ ఫీల్డ్ ఉంది అంటే డౌన్ ఇది తీసుకుంటే కానీ దీని నుంచి ఎంత డౌన్ ఫీల్డ్ ఉంది లెఫ్ట్ that distance we call it as the chemical shift. యూజువల్ గా మనం అయితే మనకి ఇది 2 థింగ్స్ అన్నమాట. ఇది రిలేటివ్ గా ఉంటది, తర్వాత అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేటన్ని కూడా అంటే దట్ do not depend upon the instrument frequency. Instrument frequency depend on తీసుకుందాం, దట్ ఇస్ కాల్డ్ డెల్టా స్కేల్. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. These things you can take screenshots or you can take later. I'll share this slide. So the sample frequency nana, then this is the frequency of the reference compound. The difference ni we will divide with the instrument frequency. And NMR instrument pani chese resonance 60 megahertz 100 megahertz like that danto divide cheste manaki em vastadi delta vastadi. Right. సో ఇంకొక స్కేల్ ఉంటుంది టౌ స్కేల్ అంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసేది మాత్రం డెల్టా స్కేల్. ఇది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక శాంపుల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఏం చేస్తానన్నా 240 సపోజ్ 60 మెగాహెర్ట్జ్ ఉందంటే ఏంటి, అది అంటే మనం 0 చేస్తే కనుక 60 యూనిట్స్లో వస్తుంది. 60, 120, 180, 240 లైక్ దట్. అదే కనుక మనం
300 మెగాహెర్ట్జ్ లో తీసుకున్నాం అనుకో, చూడండి ఇక్కడ 300, 600, then 900, 1200 లైక్ దట్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఇది మనం 0 తీసేసుకుంటే సో 240 మైనస్ 0. అండ్ అదే సిగ్నల్ హయ్యర్ అంటే మనకి 300 మెగాహెర్ట్జ్ దగ్గర పనిచేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకుంటే 1200 దగ్గర వస్తుంది. బట్ ద డిఫరెన్స్ చూడండి, అంటే దాని ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీతో డివైడ్ చేస్తే చూడండి సేమ్ వస్తుంది చూడండి, అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇదేంటంటే దిస్ ఈజ్ కెమికల్ షిఫ్ట్ ఇన్ హెడ్స్. ఎంత వచ్చింది మనకి 240 హెడ్స్. ఇది కాకుండా దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, డెల్టాలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆ డిఫరెన్స్ని ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీతో డివైడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెల్టా స్కేల్. మనం అంతా యూజ్ చేసేది కూడా ఇదే. సో వై ఆర్ టేకింగ్ టిఎంఎస్ టెట్రామిథైల్సిలేన్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రీజన్స్. చాలా మనకేంటంటే ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్ సిలికాన్, కాబట్టి మోర్ షీల్డెడ్ అంటే ఏమంటాం, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మనకి కార్బన్ ఇస్ లెస్ కాబట్టి లెఫ్ట్ వస్తుంది. దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లెఫ్ట్ వస్తాయి సిగ్నల్స్. దీన్ని మనం అసైన్ చేస్తాం డెల్టా స్కేల్ 0 దగ్గర. కాబట్టి సో ఈ కెమికల్లీ ఏమంటాం అన్ని కూడా ఈక్వలెంట్ చూడండి. సో 1, 2, 3, 4 12 ప్రోటాన్స్ కూడా ఈక్వలెంట్ అనమాట. కాబట్టి సింగిల్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది. కాబట్టి కుడ్ బి ఈజీలీ ఎవాపరేటెడ్, వోలటైల్, రూమ్ టెంపరేచర్ దాకా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఇది ఇట్ విల్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ అదర్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ కెమికల్, కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు మనకు. సో కెమికల్ రియాక్షన్ జరగదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్. అందుకోసం ఒక్కోసారి అడగవచ్చు వై టిఎంఎస్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ రిఫరెన్స్ కాంపౌండ్, గివ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద టిఎంఎస్ అని అడగవచ్చు, ఇట్లా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇప్పుడు ఇవి సమ్ డెల్టా స్కేల్ మీద చూస్తే కొన్ని కామన్ అనమాట. సో ఆల్కేన్స్ దాదాపుగా 0 to 1.5 రేంజ్ లో బిలో 2 వచ్చేస్తాయి కనుక. సో 2 to 3 మధ్యలో వచ్చేటి ఏంటంటే దట్ ఈస్ మిథైల్ ప్రోటాన్స్ అడ్జసెంట్ టు కార్బొనైల్ కార్బన్. అది గెటింగ్ మై పాయింట్. ఆర్ సో 3 to 4 ఉంది అంటే కంపల్సరీ మిథైల్, దట్ ఈస్ proton attached to carbon, which in turn attached to oxygen and halogens like chlorine, bromine. They I think cost 5. Alkene protons 5 to 6 వస్తాయి. Are getting my point? అదే అస్టలినిక్ ప్రోటాన్స్ ఏమో అరౌండ్ 2.5 వస్తాయి. ఇది డిఫరెన్స్ ఎందుకో జస్ట్ వెళ్ళచ్చు. ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ 10 to 12, మనకి 0 to 10 అనుకున్నాం కదా డెల్టా స్కేల్, కానీ కొన్ని బియాండ్ ద స్కేల్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. యాసిడ్స్, ఈనోల్స్ కొంచెం బియాండ్ ద స్కేల్ వస్తాయి. ఈ ఓహెచ్, ఎన్హెచ్ ఏంటంటే వేరియబుల్గా వస్తుంది. అది 2 నుంచి 5 దాకా ఎక్కడైనా రావచ్చు అన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ ది వోలటైల్ ఆర్ ఎక్స్చేంజబుల్ ప్రోటాన్. అంటే మనం ఏంటంటే అది డిఫరెంట్, అంటే బిట్వీన్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఇట్ విల్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, కాబట్టి అండ్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ కెమికల్ షిఫ్ట్ విల్. సో క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ కెమికల్ షిఫ్ట్, వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ దట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కెమికల్ షిఫ్ట్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, దెన్ number 2 is anisotropic effect, number 3 is hydrogen bonding. So as we know, more electronegative ఉంటే ఏమైతుందన్న, సో దట్ విల్ electronegative atom will pull the electron density towards itself. Are you getting my point? కాబట్టి ఏమైతే this carbon becomes electron deficient in turn. So therefore this carbon will in turn pull the electron density from this proton. కాబట్టి ఏమైతుంది, this proton will experience less electron density. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే డీషీల్డెడ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ కంపేర్ విత్ కోల్డ్, చలికాలంలో స్వెటర్ వేసుకున్నాం, విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది చిల్ బై దట్ స్వెటర్ తీసేసాం, కాబట్టి విల్ బి మోర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దట్ చిల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైతే దట్ విల్ బి మోర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ లాగేస్తే, ఎందుకోసం అంటే ఈ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ జస్ట్ లైక్ అవర్ ఓన్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ లాగా యూ కెన్ కంపేర్ అన్నమాట. దట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద ప్రోటాన్స్, that will shield the protons from the external magnetic field. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్స్ ఉంటే అదే కొంచెం పుల్ చేస్తూ ఉంటారు, అందుకని ఏమవుతుంది అవి డీషీల్డ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో హైలీ షీల్డెడ్, స్లోగా చూడండి. అయితే మనకి డౌట్ రావచ్చు సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇది అన్నమాట, మనకి కాంపౌండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే సర్క్యులేట్ అవుతాయి, అవి అపోజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఎట్లాగైతే మన బాడీలో ఉన్న వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎట్లాగైతే పారాసైట్ని ఫైట్ చేస్తాయో,
ఇది కూడా అట్లా అనుకో. కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైనా ఇమ్యూనిటీ తగ్గింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతే వీటి కెపాసిటీ తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమైందంటే, సో ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇది స్లైట్లీ డీషీల్డెడ్, వాటికి ఉన్న ఈ అపోజింగ్ పవర్ ఏమైందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? మరి అట్లా చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ సేమ్ థింగ్. ఎస్, మనకు తెలుసు SP2 SP3లో మనకి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆర్డర్ ఇట్లా ఉంటుంది. SP is more electronegative when compared to SP2 and compared to SP3. మరి యాక్చువల్గా మనకి ఈ అస్టెలినిక్ ప్రోటాన్స్ డెల్టా ఎక్కువ ఉండాలి కదా, ఇక్కడ సారీ, ఈ అస్టెలినిక్ ప్రోటాన్స్ డెల్టా ఎక్కువ ఉండాలి కదా, బట్ ఇవి తక్కువ ఉంది. అల్కిన్ ప్రోటాన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా అరోమాటిక్ ప్రోటాన్స్ మరి అవి కూడా SP2నే కదా, సేమ్ ఉండాలి కదా, చాలా డిఫరెంట్. ఈ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, దిస్ ఎనామల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి we have a concept of as అనైసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్. ఐసోట్రోపీ అంటే యూనిఫామ్ త్రోట్ అనమాట. అనైసోట్రోపీ అంటే నాన్ యూనిఫామ్ త్రోట్. సో ఇది పాయింట్స్ అనే తర్వాత చూసుకుంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అస్టలిన్ అన్న, దిస్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ సిలిండ్రికల్ సిమెట్రీ. సో అదే ఆల్కిన్ తీసుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ ప్లేనార్ సిమెట్రీ, పడుకొని ఉంటుంది, ఇది నించొని ఉంటుంది. మనకి ఎప్పుడైనా వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఏ పైఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ దట్ విల్ సర్క్యులేట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. పైఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇట్లా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. మనకేం తెలుసు, దిస్ ఈస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్వర్డ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ది సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే దీన్ని అనుకుంటాం కదా, ఈ పైఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ జనరేట్ చేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ సెంటర్ దగ్గర దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది. చూడండి, అపోజ్ చేస్తుంది. అదే పెరిఫరీలో అలైన్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేస్తుంది దాన్ని, అంటే దాన్ని ఇంకా లాగేసుకుంటుంది. అది గెటింగ్ మై పాయింట్. కాబట్టి ప్రోటాన్స్ ఎక్కడ వస్తాయో ఈ అపోజింగ్ ప్లేస్ లో వస్తే కనుక షీల్డెడ్ అంటాం, ఈ అలైన్ ప్లేస్ లో వస్తే కనుక డీషీల్డెడ్ అంటాం. కాబట్టి ఆల్కిన్ ప్రోటాన్స్ ఏమైనాయి, ఎక్స్పీరియన్సింగ్ మోర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. చూడండి, ఇక్కడ స్వెటర్ తీసేస్తాను, ఇక్కడ ఉంటేనే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, అస్టలిన్ ప్రోటాన్ ఎక్కడ ఉంది, మనకి షీల్డింగ్ జోన్ లో ఉంది, అంటే మనకి అపోజ్ చేసే జోన్ లో ఉంది. కాబట్టి అస్టలినిక్ protons are shielded, whereas alkane protons are de-shielded. This is what is known as anisotropic effect. యాక్చువల్గా మీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే ఇంకో కోన్ లాగా వేసుకోవచ్చు. సరే, I'll show this. This is called cone అన్నమాట. ఓకేనా? కోన్ మిడిల్ లో వచ్చే ప్రోటాన్స్ అవి షీల్డెడ్. ఇక్కడ చూడండి, అస్టలినిక్ ప్రోటాన్స్ కోన్ మిడిల్ లో వస్తుంది, అస్టలినిక్ ప్రోటాన్స్. ఇది బయట వచ్చేటి ఏంటంటే డీషీల్డెడ్ అన్నమాట, కోన్ బయట వచ్చేసి. సో అల్కిన్ లోనేమో బయట వస్తున్నాయి కాబట్టి డీషీల్డెడ్, బయట వస్తున్నాయి కాబట్టి డీషీల్డెడ్. ఈ అస్టలినిక్ ప్రోటాన్స్ ఏమో కోన్ లో వస్తున్నాయి కాబట్టి అవి షీల్డెడ్. సింపుల్ గా చూస్తాయి. అట్లాగే బెంజిన్ కూడా సింపుల్ గా అనమాట, అదంతా అర్థం కాబట్టి ఇట్లా కోన్ వేసుకోవాలి. సో బెంజిన్ మీద ఉన్న ప్రోటాన్స్ కూడా ఎక్కడ వస్తున్నాయి, బయట వచ్చినాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ డీషీల్డెడ్. కాబట్టి మోర్ డెల్టా. బట్ డౌట్ రావచ్చు, ఆల్కిన్స్ ఇది సేమ్ డబుల్ బాండే కదా అంటే, ఇక్కడ బెంజిన్ లో పైఎలక్ట్రాన్స్ సర్క్యులేషన్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, రింగ్ కరెంట్, దాంతో ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. అదే మన ఆల్కిన్ ప్రోటాన్స్ ఏమో 4 to 6 వస్తాయి, ఇదేమో 6 to 8 వచ్చేసింది. సో అట్లాగే ఆల్డిహైడ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి, 9 to 10 కంటే. సేమ్ ఇక్కడ కూడా కోన్ వేయండి, కోన్ బయట వచ్చింది. ఇంకా ఇక్కడ మనకి పవర్ఫుల్ అనమాట మన పైఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. సో లైక్ దీస్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ వాచ్. అరోమాటిక్ ఎక్కడ అనుకున్నామా, 6 to 8. ఎస్, 6 to 8. ఇది ఎక్కడ రావాలి చూడండి, అరౌండ్ 2 రావాలి చూడండి, సంథింగ్ లైక్ అరౌండ్ 2. ఓకే. సో అట్లాగే ఇది ఆల్కిన్ ప్రోటాన్ అరౌండ్ 1 to 1.5 మధ్యలో వస్తుంది. ఎస్, అరౌండ్ 1. ఇది ఏ. ఓకేనా? ఇది మనకి సి, ఇదేమో బి. మరి ఇది కూడా సేమ్ అటాచ్ టు కార్బొనైల్ లెక్క మిథిలిన్ ప్రోటాన్స్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. సంథింగ్ ఇట్లా మీరు యూ కెన్ వర్క్ అవుట్, యూ కెన్ కంపేర్
ఈ టోటల్గా ఆల్కేన్ కార్బన్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చింది 1.2 దగ్గర వచ్చింది. సో ఇది చూడండి, OH ఎక్కడన్నా అరౌండ్ 2, ఈవెన్ 1.5 నుంచి 5 దాకా ఎక్కడన్నా రావచ్చు. ఓకేనా? ఎస్, ఇది ఎక్కడ రావాలి? 3 to 4 మధ్యలో రావాలి, అరౌండ్ 4 రావాలి. చూడండి ఎక్కడ వచ్చేసింది. ఎస్, సో ఇది ఒకసారి చూసుకోండి, నన్న టేబుల్తో కంపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, ఒక మెథడ్ కూడా ఉంటుంది, ఇప్పుడు మనకి అవసరం లేదు. యాక్చువల్ ఎంట్రన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు స్కిప్ చేస్తున్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వర్కౌట్ ఈజీలీ. వర్కౌట్ సమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, పీపీటీ షేర్ చేస్తా, చూసుకోండి. రైట్, తర్వాత మనకి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇంటగ్రేషన్. వీటి రేషియో ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ లైక్ గ్రాఫ్ షీట్ మీద అనమాట. ఇది మనం మెజర్ చేస్తే 3 యూనిట్స్ వచ్చింది, 2 యూనిట్స్. 3:2 అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ప్రోటాన్స్? 3:2 అంటే 6, 4 రావచ్చు, లైక్ 9, 8 కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనకి చూడండి, అయితే 3 and 2 ఉండొచ్చు సిమిలర్గా, లేదంటే 6 and 4. ఇక్కడ చూడండి 3, 3, 6 ఒక టైప్, 4 ఒక టైప్. ఓకే అండి, ఇక్కడ కూడా 3:2, సేమ్ లైక్ దిస్. This is indicated by the integrity and integration of the signals. Right. ఇది one more important thing, spin coupling. ఇది కొంచెం స్పీడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, రైట్. సో multiplicity of the signal. What do you mean by that? The NMR signal is not appeared as a single line, but it is appearing as a split group of lines. So కాబట్టి ఎందుకు అట్లా అవుతుంది అంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. సో ది స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఎన్ NMR సిగ్నల్ డ్యూ టు అడ్జసెంట్ protons, carbons present when protons attached to adjacent carbons is called spin splitting or spin coupling. Okay, right. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదంతా నోట్స్ చూసేసుకున్న తర్వాత ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి I'll give you a simple example. అచ్చా, ఎన్ని లైన్స్ రావాలి అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ది దట్స్ కాల్డ్ n+1 రూల్ అన్నమాట. సో నైబరింగ్ n ప్రోటాన్స్ ఉంటే మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్, సపోజ్ ఇది మన సిగ్నల్ అనుకోండి, దీని నైబరింగ్ 3 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, 3+1 4 లైన్స్ అయితే ఈ సిగ్నల్ 4 లైన్స్. పక్కన ఒకటే సిగ్నల్ ఒకలే ప్రోటాన్ ఉందనుకో 1+1 2 లైన్స్ వస్తుంది. పక్కన 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి 2+1 3. దట్ ఈస్ నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ ఎంత ఉంటుందో +1 లైన్స్ గా మన సిగ్నల్ స్ప్లిట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ n+1. ఓకే, స్ప్లిట్ కాకుండా సింగ్లెట్ అని, 2 లైన్స్ అయితే డబ్లెట్ అని, 3 లైన్స్ అయితే ట్రిప్లెట్ అని, క్వార్టెట్ ఎట్సెట్రా డిజిగ్నేట్ చేస్తాం. రైట్, ఎందుకు ఇట్లా వస్తుంది అంటే చూద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామండి, సో ఈ బి సిగ్నల్ చూద్దాం. ఈ బి ప్రోటాన్స్ 2 ఉన్నాయి. దీని పక్కన ఉన్న ప్రోటాన్ ఏంటంటే ఇట్ కుడ్ అలైన్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ అపోజ్. ఇది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని. కాబట్టి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, అలైన్ అవుతేనేమో రీఇన్ఫోర్స్ చేస్తుంది, అపోజ్ అయితేనేమో డిమినిష్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకటిగా ఇట్లా రావాల్సింది కాస్త కొంచెం తగ్గుతుంది, కొంచెం పెరుగుతుంది. సపోజ్ అడ్జసెంట్ 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2 అపోజ్ చేయొచ్చు, 2 అలైన్ చేయొచ్చు. ఏం సార్, రీఇన్ఫోర్స్ పైనకి. ఇది కదా ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనకి, ఇది కదా. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ అలైన్ లో ఉంది, అపోజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి అట్లా కాకుండా ఒకటి అపోజ్ చేయొచ్చు, ఒకటి అలైన్ చేయొచ్చు. సో మనకేంటి 3 పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్. కాబట్టి సింగిల్ లైన్ కాస్త 3 లైన్స్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. సపోజ్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ట్రిప్లెట్. అట్లా కాకుండా మనకి 3 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, 3 అలైన్ కావచ్చు, 3 అపోజ్ కావచ్చు. సో 2 అపోజ్ చేస్తున్నాయి, చూడండి ఇక్కడ 2 అపోజ్ చేస్తున్నాయి, 2 అపోజ్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడేమో 2 అలైన్ చేస్తున్నాయి, 2. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్. అంటే 4 టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ వస్తున్నాయి మనకి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, అడ్జసెంట్ 3 ప్రోటాన్స్ ఉంటే మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్
ఏమైతే 3+1 4 లైన్స్ గా స్ప్లిట్ అవుతాయి. ఎందుకోసం 4 వేస్ లో అవి ఓరియంట్ అవుతాయి. ఇది చూడండి, దీని పక్కన ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. 3+1 అంటే 4, కాబట్టి 4 లైన్స్ వచ్చింది క్వార్టెట్. అర్థమవుతుంది. సో దీనికి అంటే దీని పక్కన ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి? 1 ఉంది. సో 1+1 2, కాబట్టి ఇది ఎంత రావాలి? 2 లైన్స్ గా స్ప్లిట్. కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. దీని పక్కన బ్రేక్ వచ్చేస్తుంది, నో అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్, సో సింగ్లెట్. చూడండి, ఈ ప్రోటాన్ కి అడ్జసెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కార్బన్స్ లో. 6+1 7 వస్తాయి, సెప్టెట్. సో దీనికి చూడండి ఒకటే ప్రోటాన్, కాబట్టి డబ్లెట్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ వర్క్ అవుట్. ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏనా? ఈ మనకి ఈ సిగ్నల్ ఉంది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ద డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ ఆఫ్ ఏ మల్టిప్లేట్ ఇస్ కాల్డ్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్. దాని నుంచి కూడా విల్ గెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్ ఉంది అనుకోండి, కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ మెజర్డ్ ఇన్ హెర్ట్జ్ లో అరౌండ్ 10 ఉంటుంది. అదే ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఉందనుకోండి, స్ట్రాంగ్ ఇంటరాక్షన్ 15 ఉంటుంది. అట్లాగే ఆర్థో, మెటా, పారా కూడా డిఫరెన్స్ ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోతుంది. 0 to 1 ఉంటాయి కాబట్టి నెగ్లిజిబుల్. జెమినల్ చాలా తక్కువ ఉంది, కాబట్టి ఎక్కువగా సిస్టెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఈ ఏమంటాం, దిస్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. లైక్ దిస్, లుక్ ఎట్ హియర్, దిస్ ఈజ్ బ్యూటనోల్. కాబట్టి ఎన్ని సిగ్నల్స్ రావాలి మనకి? డెఫినెట్గా 3 సిగ్నల్స్ రావాలి. 3 వచ్చేస్తాయి. తర్వాత మల్టిప్లిసిటీ కూడా చూడండి, ఇది సింగ్లెట్ వస్తుంది ఎందుకంటే అడ్జసెంట్ కార్బన్ మీద ఏం లేవు మనకి. తర్వాత దీనికి అడ్జసెంట్ ఉన్నాయి, CS2కి 3 ఉన్నాయి. 3+1 అంటే 4, 1 2 3 4 క్వార్టెట్ వచ్చింది చూడండి. దీని పక్కన 3 ప్రోటాన్స్, 3+1 క్వార్టెట్, రైట్. సో దీని పక్కన 2, 2+1 అంటే 3 ట్రిప్లెట్ వచ్చింది చూడండి. అట్లాగే ఇది అరౌండ్ 2 పాయింట్ ఇంత చూస్తుంది కదా, సేమ్ థింగ్. కెమికల్ సిగ్నల్ చూసాం. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. యూ కెన్ సీ సి సిగ్నల్ ఏంటంటే, సి సిగ్నల్ కి అడ్జసెంట్ 6 ఉన్నాయి. 6+1 7, చూస్తారా? 7 లైన్స్ వస్తాయి. దిస్ ఈస్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్యాటర్న్ అనమాట. ఐసోప్రోపైల్ గ్రూప్ ఉంటే ఒక డబ్లెట్, ఒక సెప్టెట్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక డబ్లెట్ ఉంది చూడండి, ఒక సెప్టెట్, 7 లైన్స్, 2 లైన్స్ వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ ఐసోప్రోపైల్ అనమాట. ట్రిప్లెట్, క్వార్టెట్ వచ్చింది అంటే ఇథైల్ గ్రూప్ అనమాట. చూడండి, ట్రిప్లెట్ క్వార్టెట్ ఉందా లేదా చూడండి. ఎస్, చూడండి, క్వార్టెట్, ట్రిప్లెట్. సో ఎందుకోసం? దీని పక్కన 3+ ఉంది, 3+1 4 అయింది. దీని పక్కన 2 ఉంది, 2+1 అంటే 3 ఉంది. ట్రిప్లెట్, క్వార్టెట్, సింగ్లెట్. Some more examples you can work out. I'll share this PPT. So okay, anything else? I'll share this PPT and also this recorded video. If you have any doubts, you can ask. చదువుకున్నాను, కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇందులో. అండ్ ఇంకొకటి మాస్ స్పెక్ట్రా కూడా ఉంది, విల్ డిస్కస్ టుమారో.